improve our listening skills. Okay, in every aspect in life, you have to be a better listener to be a better user of your language, right? If you want to be a better speaker, you have to pronounce accurately. So to accurately pronounce, you have to know how to pronounce something. And how will you know that? From listening to other people, right? Okay. So here are some tricks to listen, to improve your listening skills. Okay. These are the ways. Okay. So first trick is to be an active listener. Okay. So how to be an active listener? First of all, you have to be focused and give attention when you are listening something. Like I'm speaking in English right now, right? So whatever I'm saying, if you want to understand that, you have to really focus on my speeches. Otherwise, you cannot understand what am I saying. Like if it was Bangla, then you could guess that this was the line. But when it's English, you can't guess. So you have to focus. You have to be attentive to the speeches. It can be song, it can be poem, it can be lecture, or it can be movies, it can be anything. Okay? And then engage with the content. Like you have to understand the content. Say here, you guys are here, I'm taking a listening test. Or I'm giving a lecture about something you have no idea about. Say I'm talking about education, development of education sector, which is you know about that, right? You have some idea how to develop that. So you have an idea of the topic. So if you don't have the idea of the topic, right? If I talk about, say, rocket science, even I don't know much about that, right? So if you don't know about the topic, then it will be tough for you to understand the terms, especially the terms. Say I'm teaching you about the development of education, where I'm saying curriculum, syllabus, okay, but you don't know about these terms, so it will be tough for you to understand the topic, okay? So you should have a great knowledge about the topics. So what will you do to know about different topics? What's the trick? Reading books. And reading books. You are reading books, you are reading one thing. That's long-term development. But what you can do to develop something in a shorter amount of time, it will be a complete collection of all the topics. Movie can be newspaper. Yes, newspaper, magazines, where different topics are there. Also the podcast. You should watch different videos about science, about humanities, about business, about everything, about politics. Okay. Listening news. You can listen to news. So the first thing, when it's about speaking, reading, writing, or listening, it's about enlarging your knowledge about the topics. Okay. আমাদের যে সমস্যাটা হয়, especially when we are in undergraduate program, we focus on our studies only, like the topics that we study. Now you are studying EEE, right? Yes. So you are studying that kind of topics. Say I'm from English department, so if I confine myself within reading the topics of English, like maybe literature, linguistics, and all this, and if I don't know about the contemporary world, like politics and wars, why is what happening? Okay, then I will not be a perfect example of graduate. Because think about the exams, like BCS or anything, like any exam. ওখানে কি আপনার শুধু টপিক ওয়াইজ কোশ্চেনগুলোই হয়? না, different topic কোশ্চেন হয় না, কেন হয়? Like you are studying triple, I have studied English. So যদি আমার গ্র্যাজুয়েশনের যে টপিকটা সেটা যদি কমপ্লিট হতো, তাহলে কি ওগুলোর কোনো প্রয়োজন ছিল? It was not necessary. So why do you need to understand different topics? Like বলে না যে আড্ডা দিতে হয় ফ্রেন্ডদের সাথে, different topic নিয়ে আর্গিউ করতে হয়, কেন করতে হয়? Because that completes your knowledge. Even when you are listening, if you don't have idea about the topic, then it would be tough for you to understand the listening. No matter how
great listener you are. ঠিক আছে, আমি ধরেন আপনাকে কারিকুলাম নিয়ে কথা বলছি, at that time আমি যে কারিকুলাম ওয়ার্ডটা বললাম, ঠিক আছে, ওবিই বললাম, আমি বললাম সিলেবাস, ঠিক আছে, আমি ডিফারেন্ট টার্মস বললাম যেটা সম্পর্কে আপনি জানেনই না। সো আপনি যত বড় লিসেনার হন না কেন, আপনি কি ওটা তথ্য উদ্ধার করতে পারবেন? আপনি তো জানেন না ওই টপিকটা কি। সো দ্যাটস ওয়াই আমাদের কি করতে হবে, ডিফারেন্ট টপিকে নলেজ গেদার করতে হবে। ইংলিশে ভালো হয়ে যাওয়া, এটা রাইটিং এ হোক, স্পিকিং এ হোক, যে কোনো কিছুতে হোক, এটা একদিনের কোনো ব্যাপার না, ইটস এ লং টার্ম থিং। ঠিক আছে, আপনি ওভারঅল যা সেটা দিয়েই হচ্ছে আপনার এই জিনিসটাকে জাজ করতে হয়। এখন দেখেন, আপনাকে আমি লিখতে দিলাম একটা জিনিস, ঠিক আছে, ধরেন আপনি গ্রামারে 9 9 10 10, ঠিক আছে, ধরেন গ্রামারে আপনি 10 10, তো আমি আপনাকে এমন একটা টপিক দিয়েছি যেটা আপনি জানেন না, আপনি কি লিখতে পারবেন? না, পারবেন না। তার মানে আপনার ওই টপিক রিলেটেড নলেজও লাগবে, সেই জন্য ডিফারেন্ট টপিক করতে হয়। ঠিক আছে, আমি জানি না এই জিনিসটাকে এনকারেজ করা হয় না এত বেশি, যে আমরা যা করছি তার বাইরে কিছু করি, এই কারণে করি যে আমার নলেজটা ফুলফিল হবে এখানে। আপনি স্পিকিং এ অনেক ভালো, কিন্তু একটা টপিক দিলাম যেটা সম্পর্কে আপনি জানেনই না, তো সেটা তো আপনার বলা কঠিন হয়ে যাবে। যেমন আমি ফুটবল দেখি না, বুঝি না, ক্রিকেট দেখি না, বুঝি না, ঠিক আছে, তো আমি যত ভালো স্পিকারই হই না কেন, আপনি যদি টপিকটা দেওয়া হয়, ক্যান আই কভার দ্যাট? I can't, because I don't have the knowledge related to the topic. So you have to read different type of topics if you want to be a good listener, speaker and writer. Okay, তিনটাই লাগবে আপনার, different topic পড়তে হবে। Ask clarifying questions, like if you are practicing from Google, if you don't know anything, Google that, write that, like একটু লেট করে বা দাগায় রাখবেন না যে পরে পড়বো, ঠিক আছে, সাথে সাথে এটা আস্ক করবেন। আপনি যদি টিচারের সামনে থাকেন, if you have any confusion, ask your teachers. Okay, listening এর clarification এর অনেক বড় একটা ওয়ে হচ্ছে to ask the questions, to try to understand the answers, and then comes paraphrase and summarize. Okay, so if you don't understand anything, try to paraphrase that. Say আমি আপনাকে একটা কোশ্চেন করেছি, আপনি কোশ্চেনটা বুঝেন নাই, আমি এক্সাম হলে আসলাম, জিজ্ঞেস করলাম বুঝেছেন কিনা, আপনি বললেন বুঝি নাই, তখন আমি আপনাকে কিভাবে বুঝাবো? সেম ওয়ার্ড দিয়ে বুঝালে কি আপনি বুঝবেন? বুঝলে তো নিজেই বুঝতেন। তাহলে আমি কি করব? প্যারাফ্রেজ করব, ট্রান্সলেট করব। আমি প্যারাফ্রেজ, ট্রান্সলেট মানে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে আরেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে নিয়ে যাওয়া, প্যারাফ্রেজ মানে সেম ল্যাঙ্গুয়েজ একটু ঘুরায় বা অন্য ওয়ার্ড দিয়ে বলা। সো হোয়াট উইল আই ডু? আই উইল ট্রাই টু প্যারাফ্রেজ, ঠিক আছে। সো ইভেন যখন আপনি লিসেনিং করছেন, কোনো কিছু বুঝছেন, যেমন আপনি ধরেন একটা মিটিং আছে বা আজকের ক্লাসটাই আপনি ভাবেন যে ম্যাম এটা পড়িয়েছে, আপনি ক্লাসের শেষে 1 ঘন্টার ক্লাসকে 2 মিনিটে মনে করতে পারবেন না যে ম্যাম এটা পড়িয়েছে। সো আমরা ব্রেনে কি করি? সামারাইজ করি, ঠিক আছে। সামারাইজ করে যখন আপনি ব্রেনে একটু রেখে দিবেন, ইট উইল বি an effective listening, ঠিক আছে। নেক্সট কামস slide change, practice regularly, that's very important. আমি চাই না আপনাদের অনেকেই আমার কাছে আসেন, I want to be better communication, you know, I want to communicate better, but I don't get time to practice. Will this work? What do you think? Will that work? Like, I want to practice, I want to be better in something, but I don't want to practice. Will that work? No, it will not. Whatever you want to learn very, you know, intensely, you have to practice regularly. Even when you are cooking, 10 দিন রান্না না করলে ভুলে যাবেন না যে তরকারিটা কেমন রান্না করতে হয়? যাবেন না? ওকে, 2 মাস 3 মাস পরে ভুলবেন না, এমন ভাবে শিখেন। আসলে ভুলবো না জিনিসটা এমন না, মানে ম্যাম কোয়ালিফাইড শেফ। হ্যাঁ, ব্যাপারটা এরকম হবে যে আমাদের রান্নার স্বাদ অনেক ভালো হইতো। আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়, আমি কুকিং বলতে ওটাই বুঝি যে আমার বেস্টটা দেওয়া যেটা, সেটা আমি হয়তো কিছুদিন প্র্যাকটিস না করলে, ধরুন 4-5 মাস আমি রান্না করি না, হুট করে একদিন রান্না করে গেলাম, পুরাই ফেলবো, আগুনের আঁচ, তরকারিতে মশলা কতটুকু দেওয়া লাগে আমি একটু ভুলে যাবো। দ্যাটস বেসিক, ঠিক আছে। যারা রেগুলার রান্না করে তাদের হাতে রান্নাটা একটু বেশি মজা হবে, কারণ ওরা প্র্যাকটিসের মধ্যে আছে, লবণটাও ঠিক হবে টেস্ট না করি, ঠিক আছে। ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ অল অ্যাবাউট দ্যাট। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু নো সামথিং এন্ড ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস। সো হাউ ক্যান ইউ প্র্যাকটিস লিসেনিং? লিসেনিংটা কিভাবে প্র্যাকটিস করা যায়? লাইক ইন ইউর ক্লাসেস ইউ hear the English, so your practices are clear. And what about the rest? Self practice, how can you practice that? Conversation with ChatGPT, voice conversation. Yes, that can কই আমি মাঝে মাঝে
Okay, that will definitely help. Anything else? Anything else? Like when speaking, people say that those shall ask থেকে practice করি আজকে থেকে ইংলিশ আর কিছু বলবো না and they say yeah Yes. How are you? I'm fine, sir. Okay, so don't practice like that. Practice on a reality basis. Like you have to know what to practice, how to practice. Okay, say you are practicing listening. You have to take a very easy listening text or audio. You have to hear that. You have to find out the meaning. If you don't understand one word, you have to search for it. You have to see the meaning. Okay, when you are at home, you can definitely do that. Exam hole to apni eta korte parben na, search kore parben, karon bashay to korte parben. So if you don't understand something, then আপনি এটা গুগল করবেন, সার্চ করবেন, ওটার গুগলে আর প্রোনাউন্সিয়েশনের অপশন থাকে, আপনি প্রোনাউন্সিয়েশনটা আরেকবার শুনে নেবেন যেন নেক্সট টাইম কখনো কোথাও শুনলে ওই প্রোনাউন্সিয়েশনটা আপনার ভুল না হয়। ঠিক আছে, আপনি পডকাস্ট শুনেন, আপনি ডিফারেন্ট আমার মনে হয় কি মানে যে কোনো লিসেনিং শুনলে আপনার অনেক হেল্প হয়। আই স্টার্টেড উইথ দ্য এলেন শো, দ্যাট ইজ এ শো যেটা অনেকেই বলে যে স্পিকিং এর ক্ষেত্রে প্লাস লিসেনিং এর ক্ষেত্রে অনেক হেল্প করে। সো আই স্টার্টেড উইথ এলেন শো and it was great help actually. সাবটাইটেল গুলো যেগুলো থাকে ওইগুলো No, don't go for subtitles. সাবটাইটেল That's a suicidal decision when you are learning something. Don't go for subtitles. Struggle to understand that, and that's how you will be a better. Subtitle for Fakiba's people, like those who don't want to tire their brains. And pronunciation গুলো তো ক্লিয়ার দেখাই না ফোকাসটা তখন যদি কোনো মুভি দেখে সাবটাইটেল আমার মনে হয় সাবটাইটেল দেখলে হয় কি মানে বললাম একটা ফাঁকিবাজ মানুষদের জন্য সাবটাইটেল দেখলে মুভির সিন তো মিস করে Don't go for subtitles. Okay, you have to tire your brain. Let your brain try to find out the meanings. Okay. Okay. There. See, consistent exposure means you have to continuously consistent quantity. ধারাবাহিকতা Like ধরে রাখতে হবে। একদিন 20 ঘন্টা আজকে ঘুমাবো না, আজকে আমি লিসেনিং প্র্যাকটিস করব। পুরো মাসের একসাথে 20 hours say, and then পরের দিন 1 মিনিটও না, পরের 1 মাস আর কোনো প্র্যাকটিস নাই। ঠিক আছে, এটাতে কোনো লাভ হবে না। আপনি প্রতিদিন 20 মিনিট করেন, ট্রাস্ট মি 20 মিনিট শুনতে অনেক কম শোনাচ্ছে না, প্রতিদিন 20 মিনিট করেন, ওইটাও আপনার অনেক হেল্প করবে। বুঝছেন, কনসিস্টেন্সিটা ধরে রাখতে হবে, এটা ছেড়ে দিলে হবে না। এন্ড এটা ব্যাপারটা এরকম না যে ম্যাম বলছে আজকে থেকে আমি প্র্যাকটিস শুরু করব, 15 দিনে আয়তন দিয়ে হাঁটাই দেব। ঠিক আছে, ইটস নট লাইক দ্যাট। ঠিক আছে, ইট উইল টেক টাইম। 2 মাস যাবে, 3 মাস যাবে, আপনি নিজের মধ্যে নিজের একটা ডিফারেন্স ফিল করতে পারবেন যে আমি আমার লিসেনিংটা অনেক বেটার হচ্ছে, আমি অনেক কিছু বুঝতে পারি। ইভেন আপনার লিসেনিং যখন ভালো হয়ে যাবে, আপনি স্পিকার অনেক ভালো হয়ে যাবে, কারণ আপনি লিসেন করেছেন, আপনি প্রোনাউন্সিয়েশনগুলো জানেন। ইউ ক্যান প্রোনাউন্স দ্যাট ভেরি ওয়েল। Well, vary the sources, like কেন ডিফারেন্ট সোর্সেস থেকে পড়তে বলেছে, মানে শুনতে বলেছে। সিলেটি শুনেছে, গেইন ডিফারেন্ট এখানে কেউ সিলেটি আছেন? চারগাইয়া, চারগাইয়া ওরা কিন্তু বাংলা বলে। নো হিলাস, ঠিক আছে, ওরা কিন্তু বাংলা বলে, সিলেটে তাহলে একটু অন্য ধরনের। এই যে এদের কুমিল্লার মাছটাই বুঝি না। আমি সিলেটের তো আমি কিছু বুঝি না, কিন্তু ওই যে চাটগায়া হ্যাঁ, তো ওরা কিন্তু বাংলাই বলতেছে, একটু টাইনা বলতেছে, একটু অন্য অন্য ভাবে বলতেছে, মানে ওদের ল্যাঙ্গুয়েজ টোটালি আলাদা। কি যে বলে ওরা টেনে বলে। ম্যাম এরা মরিস রে কই ধরিস। হ্যাঁ সিরিয়াসলি শোনেন, ইটস লাইক ঠিক আছে, কিছু ব্যাপার তো থাকবে, বাট বেসিক্স তো সেম। ওরা ল্যাঙ্গুয়েজ চট্টগ্রামের মধ্যে দেখা যায় 20% আর 80% যদি আমাদের 80% তাদের আঞ্চলিক ভাষা। মায়ানমারের সাথে কোন ঠিক আছে, বাট বেসিকটা তো বাংলায়, সবারই তো বেসিক জি বাংলা। জি, এটা তো বাংলা, ইন্টেনশন তো বাংলা। সো বেসিক যেহেতু বাংলা, সো আপনি ধরেন আপনি যদি ওভারঅল একটা ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝতে চান, আপনার সব জনেই বুঝতে হবে। যেমন গতদিন যখন আমি লিসেনিং টেস্ট নিলাম, আপনাদের থেকে একটা প্রথম যেটা ছিল যে এক্সেন্ট বুঝেন না। ঠিক আছে, আমি একটা বললো, জোরেই বলছিল যে এক্সেন্ট বুঝতেছি না। ঠিক আছে, সো কেন এক্সেন্ট বুঝেন না? কারণ আপনি ওই এক্সেন্ট শুনেন না। ওটাও ইংলিশ, ও কিন্তু ইংলিশেই বলতেছে। আমেরিকান অ্যাকসেন্ট ইংলিশ, ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট ইংলিশ, ইন্ডিয়ান অ্যাকসেন্ট ইংলিশ, বাংলাদেশি অ্যাকসেন্ট যারা বানান ইজ দ্যাটস অলসো ইংলিশ। ঠিক আছে, কেন আমি বুঝতেছি না? কারণ আমি ওই অ্যাকসেন্টটা শুনে অভ্যস্ত না। ঠিক আছে, এই জন্য বলেছে ভ্যারি দ্য সোর্সেস,
hear from different sources. এখানে পডকাস্টের কথা বলেছে, আপনি বাংলাদেশি কোনো স্পিকার তারটা শোনেন, আমেরিকানটা শোনেন, ইংল্যান্ডেরটা শোনেন, ইন্ডিয়ানটা শোনেন, সমস্যা নেই তো, শোনেন। আপনি ডিফারেন্ট সোর্স থেকে শুনলে, অথবা আপনি ধরেন শুধু বাংলা অ্যাকসেন্ট শুনেই অভ্যস্ত, যে বাংলায় ইংলিশের যে অ্যাকসেন্ট আছে বা ইন্ডিয়ান অ্যাকসেন্ট আমি শুধু এটা শুনে অভ্যস্ত, হুট করে একদিন আপনার কাছে ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট আসলে আপনি অবভিয়াসলি পারবেন না, কারণ আপনি এটা শুনে অভ্যস্ত না। ঠিক আছে? সো এই জন্য বলছে যে ডিফারেন্ট পডকাস্ট শুনেন, সংস শুনেন। নর্মাল কথা আমি যেটা বলতেছি, গানে শুনলে একটু অন্যরকম শোনায়, তাই না? নর্মাল আপনি লিরিক দেখবেন যে আমি যখন শুনছি তখন it is written in very normal English, but when it's sung we find it a bit difficult, right? কেন? কারণ একটু অন্যরকম শোনায়। সো এই জন্য বলছি various sources, listen from news, songs, news পড়ার সিস্টেম তো আবার একটু আলাদা করে হয়, and movies এ তো অনেক হেল্প হয়, কারণ মুভিজে different people, different accent, different style এ কথা বলে। ঠিক আছে? That's a complete package of your listening, so you can do that and listen from various accent, vocabulary and speaking style. So আমাদের সমস্যা হয় স্পিকিং স্টাইল আর অ্যাকসেন্টে, এই কারণে আমরা বুঝি না। ঠিক আছে? নর্মাল ইংলিশ, যে আমরা যে ভাষায় কথা বলি, আপনার টিচাররা যেভাবে বলে, আপনারা যেভাবে বলে, এটা কিন্তু আমরা বুঝি, এটা আমাদের সমস্যা হয় না। আমাদের সমস্যা হয় যে অ্যাকসেন্টটা চেঞ্জ হয়ে যায়। সো অ্যাকসেন্টের চ্যালেঞ্জটা আপনার যদি মোকাবেলা করতে হয়, আপনাকে অবশ্যই ডিফারেন্ট সোর্সেস থেকে শুনতে হবে। ঠিক আছে? ওকে, দ্যাট কামস স্টার্ট সিম্পল। আমাদের সবার যে সমস্যাটা হয়, আমরা কখনোই আমাদের রিয়েল বেসটা করতে পারি না, লাইক ওয়্যার অ্যাম আই। অ্যাট ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট যে আমি এখানে আছি, এখানে আছি, এখানে আছি, এখানে আছি। আপনি যেখানে আছেন সেখান থেকে স্টার্ট করতে হবে, পারলে এক পেজ পেছন থেকে শুরু করেন, বাট আগে থেকে শুরু করলে কি হবে? আপনি পারবেন না। ঠিক আছে? Say your level is 5, but you have started from 7. Okay? So there is a gap, 2-level gap. You can't what? You can't just fulfill that. Okay? So what you have to do, you have to start from very simple thing. If you find that that's too simple for me, go to next level. If you find that also too simple for you, then go to next level. Find your level and then start from there. Okay, so it's better to start from the simpler versions. Like if you start hearing news the very first day, it will be tough for you. Say you started Al Jazeera. Okay, so you will not understand anything. At first you have to go for maybe children storybook or audiobooks. Like those are of simple language. You can start from there. Listen to that for 4 to 5 days and then go for something better. Like maybe morals or something, the podcast for what should I say, higher secondary level, and then for the graduates, and then for the adults. You can gradually go for that. Okay? Okay. And enhance vocabulary and comprehension. This is very important, you know. Like it's not like I will give you a list of 200 words. We'll just memorize that. Will that work? Will that work? No. Why? Because you're not using that. You're just memorizing that. If you don't use, you will not understand. Say এখানে আপনাকে আমি দুটো স্লাইড করেছি এর আগে, দুটো স্লাইড থেকে আপনি দুটো শব্দ পেয়েছেন যেটা আপনি জানেন না, আপনি লিখলেন, সার্চ করলেন, পরের দিন থেকে ইউজ করলেন, 2 দিন ইউজ করবেন, তৃতীয় দিনের মধ্যে ওটা আপনার কালেকশনে চলে আসবে। Then go for new words. ওকে, ভোকাবুলারি রেজ করা মানে এই না যে আমি একটা ওয়ার্ড লিস্ট ধরে মুখস্থ করব, খালি মুখস্থ করে মিনিং জেনে যাব। দ্যাটস নট ইউর ভোকাবুলারি। ভোকাবুলারি ইজ সামথিং দ্যাট ইউ অ্যাড টু ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ। আপনি ওই লিস্ট থেকে নেবেন, আপনার ল্যাঙ্গুয়েজে 2 দিন ব্যবহার করে এটাকে এর পাশে নিয়ে আসবেন, যেটা আপনার ইউজে আছে অলরেডি। ইউ ক্যান গো ফর দ্যাট। অলসো আমরা ডিফারেন্ট জায়গায়, ধরেন একটা নিউজ শুনছেন বা একটা কিছু, ধরেন একটা কনভারসেশন শুনছেন বা কিছু শুনছেন, ওখানে আপনি একটা ফ্রেজ পেয়েছেন। ঠিক আছে? যেমন আমি যদি বলি ইন এ নাটশেল, ইফ আই ওয়ান্ট টু কমপ্লিট দ্য ক্লাস, হুইচ মিন্স আমি ইন এ নাটশেল বলতে এখানে সংক্ষেপে বুঝিয়েছি। ঠিক আছে? সো আপনি এটা শুনলেন যে আমি তো কখনো শুনিনি, আমি এটা একটু নোট করে রাখি। এন্ড দেন পরের দিন থেকে আপনি যখন কোনো কিছু, ধরেন আপনার ফ্রেন্ড জিজ্ঞেস করলো সারাদিন কি হলো, আপনি ইন এ নাটশেল বললেন যে ইন এ নাটশেল আই ক্যান সে দ্যাট দিস ইজ হ্যাপেনিং। ওকে, সো আপনি এটাকে ইউজ করে ফেললেন, আপনি 2-3 বার ইউজ করলে দ্যাটস ইন ইওর কালেকশন। ঠিক আছে? ভোকাবুলারি মানে এই না যে আপনি বড় লিস্ট নিয়ে ওটা সাথে নিয়ে ঘুরবেন, হাতে নিয়ে ঘুরবেন। ক্লিয়ার? You have to use that. Okay? যেটা আপনি ইউজ করবেন ওইটাই আপনার আয়ত্তে আসবে। ওকে,
expand your vocabulary and learn phrases. Phrases কিন্তু আপনার সেন্টেন্সকে অনেক বেশি সুন্দর করে। phrases শিখতে হবে, ঠিক আছে? আর phrase বলতে এই যে সেম अगेन আমরা চৌধুরী হোসাইন নিয়ে যে এ থেকে শুরু করেন এবিসি মানে প্রাথমিক ধারণা, ঠিক আছে? abandoned by কি জানি শিখেন না আপনারা একদম শুরু থেকে। don't go for that. আপনি যদি সার্চ করে পড়ার অভ্যাসই থাকে, you search for everyday English phrases, you will get a list. ওখান থেকে আপনি দুইটা করে প্রতিদিন ইউজ করেন। আপনি যদি দুইটা করে ইউজ করেন 30 দিনে কয়টা 60টা শেখা হবে। 60টা ফ্রেজ শিখলে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য আই গেস এনাফ, বুঝছেন? তাই বলে ওটা শেখেন না যেটা অলরেডি আপনি পারেন, নতুন কিছু শিখতে হবে। ওকে, and listen and repeat. This part is really important. Like I say, acknowledge. ঠিক আছে? এটা একটা ওয়ার্ড বলছিলাম, that's acknowledge. Acknowledge ওয়ার্ডটা আপনার কাছে পরিচিত, তাই না? পরিচিত না? কেন পরিচিত? কারণ আপনি এটাকে এভাবেই শুনে অভ্যস্ত। সো আপনি যখন লেখা দেখবেন, আপনি যদিও বুঝতেছেন না কে জায়গায় এন উচ্চারণ হবে কিনা, কিন্তু পুরো ওয়ার্ডটা দেখে আপনার মনে হয় না আমি এটা শুনেছি, এটার উচ্চারণ অ্যাকনলেজই হয়, ঠিক আছে? এটা আপনার স্পিকিং এ হেল্প করে। আপনি যখন কিছু শুনবেন বা দেখবেন, আমার যেটা হয় আমি যেটা করি, যেমন যে কোনো কিছু, যেমন লাস্টে আমি স্টুডেন্টদেরকে অ্যাকিলিস শিল্ড অফ অ্যাকিলিস কবিতা পড়াচ্ছিলাম, হ্যাঁ? ওখানে একটা গডের নাম আসে হেফাস্টোস, ঠিক আছে? আমি কিছুতেই উচ্চারণ করতে পারছি না। এখন স্টুডেন্টের সামনে যেয়ে যদি আটকায় যায় সমস্যা না? আমি গুগল করলাম, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, আমি জানি এটা উচ্চারণ এরকম, বাট আমি একটু পর পর গুগল বলছে সাথে আমি বলছি, বুঝছেন? এভাবে 10-12 বার বলে যে আপনার সামনে আমি এক চান্সে হেফাস্টোস উচ্চারণ করে ফেলছি, বাট ইটস মানে খুব কঠিন প্রোনাউন্সিয়েশন, বুঝছেন? সো ইট টেকস টাইম, বুঝতে পারছেন? সো আপনি কি করবেন, যেটা আপনার কাছে কঠিন লাগছে আপনি একটু রিপিট করবেন, ওর কাছে শুনবেন আবার রিপিট করবেন, শুনবেন এন্ড রিপিট করবেন। এটা কিন্তু আপনার লিসেনিং এ হেল্প করবে, পরের বার যখন শুনবেন আপনি জানেন এই ওয়ার্ডটা, প্লাস হচ্ছে স্পিকিং এ হেল্প করবে, যে আপনি লাইক আমরা অনেক সময় হয় না আটকে যাই যে এটা কি উচ্চারণ করবো, এটা ভাবতে ভাবতে আটকে যাই, স্পেশালি আমরা যারা এক্সপার্ট ইউজার না। সো এই ক্ষেত্রে আপনাকে এটা অনেক হেল্প করবে। ওকে, ইউটিলাইজ অ্যাভেলেবল রিসোর্সেস, যেমন পডকাস্টের কথা বলা হচ্ছে, মুভিজ এন্ড টিভি শোজ কিন্তু অনেক হেল্প করে, দ্যাটস আ কনভারসেশন, ঠিক আছে? আপনার লিসেনিং এ যা কিছু হেল্প করতে পারে তার মধ্যে সবথেকে বেশি হেল্প করে হচ্ছে কনভারসেশন, কারণ ওটা হচ্ছে রিয়েল টকস, ঠিক আছে? ইট উইল হেল্প ইউ আ লট। এন্ড দেন অনলাইন রিসোর্সেস লাইক ক্যামব্রিজ ইংলিশ বলতে যে আমি আপনাদেরকে হচ্ছে স্যার একটা লিসেনিং প্র্যাকটিস করেছি, এটা একটু প্র্যাকটিসগুলো করতে পারেন। খুব ধীরে ধীরে বলে না, ফাস্ট বলে, কিছু কিছু বলা যায় না। হ্যাঁ, চারটা সেশনে আমি ফার্স্ট সেশনটা আসতে বলে, সেকেন্ডটা থেকে আমি অনেক ফাস্ট বলি। আপনি যদি একদম বিগিনার হয়ে থাকেন, আপনি ফার্স্টেই শুনেন, প্রথম 10টা শুনেন, সমস্যা কোথায়? ঠিক আছে? সো আপনি ওই যে বললাম না, স্টার্ট ফ্রম ইজি ওয়ান, সো আপনি ইজি থেকে স্টার্ট করুন, সমস্যা নেই, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? মেক ইট ফান অ্যান্ড এনগেজিং। লাইক আমাদের যে সমস্যাটা হয়, আমরা সবথেকে বেশি ভয় পাই যেটা লিসেনিং তো আসি, ইভেন ইটস অ্যাবাউট স্পিকিং, আমরা ভয় পাই ভুল হওয়ার, ঠিক আছে? এই ভয়টা পাওয়া যাবে না, ঠিক আছে? I do remember when I was in class 7, my teacher said that they had a training, okay, where teachers were saying that you have to talk in English in the classes. It's mandatory for the very first time in Bangladesh. And the trainers say that if you don't know, if your students don't know about the English of rice, let them say I have, but still they should say, okay, they should use it. So আপনি যখন মিস্টেকের ভয় পাবেন, আপনি তখন একটা জিনিস ইউজ করতে পারবেন না। আমি আপনাদের সাথে যখন পুরো ইংলিশে কথা বলি, মাঝখানে 1-2 বার বাংলায় বলি, কারণ ওই মোমেন্টে আমার মাথায় ওটা ইংলিশ আসতেছে না, ডাজন্ট ম্যাটার, বুঝছেন? আমি আপনাকে বুঝাইতে পারলেই তো হয়েছে। অ্যান্ড এভাবে একটু একটু করে ইউজ করে আপনি কিন্তু বেটার ইউজার হবেন। তাহলে কি করা লাগবে? লার্নিংটাকে ফান বানানো লাগবে। ধরেন আপনাকে আমি এখানে শিখাচ্ছি, 2 দিন পরে স্পিকিং নিব, ঠিক আছে? রিডিং রাইটিং নিব, তখন যদি আপনি ভয় পান যে আমি যে ভুল করছি ম্যাম মনে মজা নেবে, ঠিক আছে? তাহলে তো আপনি শিখার মজাটা পাবেন না, ঠিক আছে? আপনার এমন একটা পরিবেশেও থাকতে হবে যারা আপনার কাছ থেকে মজাটা নিবে না, ঠিক আছে? সবাই যখন শিখবে তখন কি মজা নিবে? মজা নিবে। So make your learning fun and engaging. Choose the topic you enjoy, ঠিক আছে? যদি আপনার
ধরেন আপনার মনে হচ্ছে আমি পডকাস্ট শুনবো না, কনভারসেশন, টিভি শোজ, বোরিং অ্যান্ড নিউজ, আই এম নট ইন্টারেস্টেড ইন নিউজ, অনেকেই আছে নিউজে ইন্টারেস্টেড ফিল করে না, দেন কি করতে পারে, ওর মুভি দেখতে ভালো লাগে, সো ইউ ক্যান গো ফর মুভিজ, যেটা ভালো লাগে ওই সোর্স থেকে শেখা যাবে, ঠিক আছে? And then comes find a study buddy. What is study buddy? Do you have a study buddy? আছে? না এগুলোর সাথে আছে। বন্ধুর কি হ্যাঁ, আছে কি না study buddy? ChatGPT ChatGPT সবার study buddy। ওটা কি কি অ্যানসার দেয় মাঝে মাঝে? ChatGPT কিন্তু অনেক ভুলভাল অ্যানসার দেয়। You have to be expert to find out that. স্টাডি বাড়ি কেন লাগে আমি বলি, আপনার ডেভেলপমেন্টটা দেখার জন্য কিন্তু স্টাডি বাড়ি লাগে। কোনো সময় আপনি একটু ডাউন হতে পারেন, লাইক আপনার মনে হচ্ছে না আপনি করবেন বা আগাইতে যাচ্ছেন না, বাট আপনার বাড়ি যখন আপনাকে বলবে যে চল, ঠিক আছে, এই জিনিসটা নিয়ে আগাই, এটা অনেক হেল্প করে। প্লাস স্পিকিং এর ক্ষেত্রে, লিসনিং এর ক্ষেত্রে, সব ক্ষেত্রে একটা ফ্রেন্ড যদি থাকে যার সাথে আপনি এগুলো প্র্যাকটিস করতে পারবেন, এটা আপনাকে অনেক হেল্প করে। যদি না থাকে বানায় না, বুঝছেন? একসাথে ধরেন যখন গ্র্যাজুয়েশন শেষ হয়ে যাবে, একসাথে বিভিন্ন জায়গায় অ্যাপ্লাই ট্যাপ্লাই থেকে অনেক হেল্প হয়। গ্র্যাজুয়েশনের চাইতে গ্র্যাজুয়েশনের পরে বেশি হেল্প করে স্টাডি বাড়ি, ঠিক আছে? And then comes don't be afraid to make mistakes. এটা আমার মনে হয় এটা সবার শেষে দিয়েছে, বাট এটা আমি 1 নম্বরে দিতাম আগে যদি খেয়াল করতাম, ঠিক আছে? কপি পেস্ট করে দিয়েছি, আমি খেয়াল করিনি। সো এখানে don't be afraid to make mistakes আমার মনে হয় এটা নাম্বার 1 এ রাখা উচিত, কারণ এই জিনিসটা কাটায় উঠতে পারলে আপনার প্র্যাকটিস করাটা অনেক সহজ হয়ে যায়। আমরা শুরুই করি না ভুল করার ভয়ে, ঠিক আছে? You can't do that. আরো আছে? নার্ভাস লাগে ওই যে ভুল করার ভয়, বাট যখন আপনি এটা কাটায় উঠবেন তখন কিন্তু আর ভয় থাকবে না, ঠিক আছে? A kind of confidence once grow inside me when হতো কি, ধরেন থাকে না আশেপাশে কিছু ফ্রেন্ডস যারা পছাইতে পছন্দ করে। Once I was surrounded by those people, say I don't know something, so আমি ওর কাছে গেলাম, আমাকে একটু এটা শিখায় দাও তো কিভাবে করে, বলতে এইটাও পারস না। দুদিন আমি ভাবলাম যে জিনিসটা গায়ে লাগে, কারণ জিনিসটা গায়ে লাগলে তো আমি নতুন জিনিস শিখতে পারবো না, কারণ লাইফ ইজ অল অ্যাবাউট লার্নিং। প্রতিদিন আমাকে এটা ওটার হেল্পের জন্য এর কাছে যেতে হবে, ঠিক আছে? সো আই স্টার্টেড রিপ্লাইং, এই যে শিখায় দিছিস এখন আমি পারি, ঠিক আছে? ইটস নট এ বিগ ডিল, না পারা কোনো বিগ ডিল না। আপনি শিখে সাথে সাথে আপনি ওই ব্যাপারে এক্সপার্ট হয়ে যাবেন। যে একটু পচাইছিল সে এই মোমেন্টে আপনাকে পচানোর জন্য কিছু পাবে না, কারণ আপনি এইমাত্র এটা শিখে ফেলছেন, ঠিক আছে? সো পারি না, পারছি না, একটু হেল্প করেন, এই ব্যাপারটাতে কখনো ভয় পাবেন না, ঠিক আছে? আপনি যেখানেই যান না কেন এই জায়গাটা কাটায় উঠবেন যে কারোর কাছে হেল্প চাইতে বা নতুন কিছু শিখতে, ইটস নেভার টু লেট, ঠিক আছে? অলওয়েজ রিমেম্বার দ্যাট। আই গেস দ্যাটস অল। এই ক্লাসটা নেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল যে আপনাদেরকে লিসেনিং যেটা করিয়েছি সেটার ক্ষেত্রে আপনাদের যে ব্যারিয়ার্সগুলো ছিল সেটা কিভাবে কাটাবেন, ঠিক আছে? এটা না 28 মিনিট হয়েছে, হ্যাঁ অফ করে দেন।